سوال نمبر 1، حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کتنے کھچر تھے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے 1، بی 2، سی 3، ڈی 5۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس 5 کھچر تھے۔ سوال نمبر 2، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، بی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ڈی کسی نے نہیں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کسی نے بھی نہیں پڑھائی تھی، کیونکہ اس وقت تک نماز جنازہ کے احکام نہیں اترے تھے۔ سوال نمبر 3، دنیا میں تیسرے نمبر پر نبوت سے کس کو نوازا گیا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے حضرت ادریس علیہ السلام، بی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سی حضرت شیس علیہ السلام، ڈی حضرت شعیب علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، دنیا میں تیسرے نمبر پر نبوت سے حضرت ادریس علیہ السلام کو نوازا گیا تھا۔ سوال نمبر 4، جس مقام پر حضرت ادریس علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اس مقام پر آج کون سا شہر آباد ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے استانبول، بی کوفہ، سی جدہ، ڈی نجف۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، جس مقام پر حضرت ادریس علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اس مقام پر آج کوفہ شہر آباد ہے۔ سوال نمبر 5، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، اس وقت آپ کون سی سورہ مبارک تلاوت فرما رہے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے سورہ یاسین، بی سورہ احزاب، سی سورہ بقرہ، ڈی سورہ مائدہ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تھا، اس وقت آپ سورہ احزاب کی تلاوت فرما رہے تھے۔ سوال نمبر 6، جنگ احد میں جو کافر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں مارا گیا، اس کافر کا کیا نام تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے ابی بن خلف، بی ابو جہل، سی ابو قاسم، ڈی عبد الرحمن۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، جنگ احد میں جو کافر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں مارا گیا تھا، اس کا نام ابی بن خلف تھا۔ سوال نمبر 7، کس جانور نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے صدمے میں کھانا پینا چھوڑ دیا اور مر گیا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے آپ کی بکری نے، بی آپ کے گھوڑے نے، سی آپ کی اونٹنی نے، ڈی تینوں نہیں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے صدمے میں آپ کی اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا اور مر گئی تھی۔ سوال نمبر 8، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کس کافر کو پالا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے قارون، بی شداد، سی موسیٰ سامری، ڈی فرعون۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے موسیٰ سامری کو پالا تھا۔ سوال نمبر 9، یتیم کا مال کھانے کی کیا سزا ہے؟ جو لوگ ناحق ظلم سے یتیم کا مال کھا جاتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، قیامت کے دن ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دیا جائے گا۔ سوال نمبر 10،
जंग खंदक में खंदक कितने दिनों में खोद दी गई थी? आपके ऑप्शन है ये ए 10 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में, डी 40 दिन में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, जंग खंदक में खंदक 20 दिन में खोद दी गई थी। सवाल नंबर 11, तूरे सीना किस जगह का नाम है? तूरे सीना उस जगह का नाम है जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से बात की थी। सवाल नंबर 12, क़यामत के दिन कौन से नबी को सबसे पहले उनकी कब्र से उठाया जाएगा? आपके ऑप्शन है ये ए हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, बी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सी हजरत शीस अलैहिस्सलाम, डी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, क़यामत के दिन सबसे पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी कब्र से उठेंगे। सवाल नंबर 13, फरिश्तों में सबसे पहले इब्लीस पर लानत किसने की? आपके ऑप्शन है ये ए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, बी हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम, सी हजरत रियाफील अलैहिस्सलाम, डी हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, फरिश्तों में सबसे पहले इब्लीस पर लानत हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने की थी। सवाल नंबर 14, वो कौन सा गुनाह है जो चेहरे की रौनक को खत्म कर देता है? आपके ऑप्शन है ये ए जिना, बी चोरी, सी गीबत, डी हसद। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, जिना वो गुनाह है जो चेहरे की रौनक को खत्म कर देता है और चेहरे को बदसूरत बना देता है। सवाल नंबर 15, कौन सा गुनाह करने से जिस्म से बदबू आती है? एक सूफी बुजुर्ग फरमाते हैं कि बदनजरी करने वाले लोगों के जिस्म में अल्लाह बदबू पैदा कर दे। अल्लाह, यानी उनके जिस्म से जो बदनजरी के, हालांकि किसी गुनाह पर यह वईद कम अज कम मैंने तो नहीं सुनी, बहुत बुजुर्गों की तकरीरें मैं सुनता रहता हूँ और अल्लाह की तौफीक से कुछ थोड़ा मोड़ा बुजुर्गों की किताबें पढ़ता भी रहता हूँ, मगर मैंने कभी नहीं किसी गुनाह के मुतालिक नहीं सुना कि इस गुनाह के करने पर जिस्म में बदबू आती हो। मगर बुजुर्गान दीन सूफिया ने लिखा है, इसको लिखने वाले हाफिज इब्न क़य्यिम है, इब्न तैमिया के शागिर्द है, उन्होंने लिखा है। इसको इब्नुल जौज़ी ने भी नकल किया है, हमारे सूफी बुजुर्गों ने भी नकल किया कि जो बदनजरी करता है, बदनजरी, अल्लाह उसके जिस्म के अंदर बदबू पैदा कर देता है। यानी ये गुनाह अल्लाह के नजदीक कितना जो है वो बड़ा है। अल्लाह के नजदीक इस गुनाह की जो है वो किस कदर जो है वो कबाहत है, किस तरह ये बदतरीन गुनाह है कि खुदा उन लोगों को बेनकाब करता है बदबूदार जिस्म देकर कि ये बदनजरी करने वाले लोग हैं। और फिर इस पर मजीद और एक बशारत भी है कि जो लोग अपने आप को बदनजरी से बचाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके जिस्म में कुदरती तौर पे खुशबू पैदा कर देता है। इसीलिए फिर इब्ने क़य्यिम ने जो है हजरत फारूक आजम का कौल भी नकल किया है कि फारूक आजम कहते हैं कि मैंने सिद्दीक अकबर के जिस्म से अक्सर मुश्क की खुशबू सुनी है। लोगों ने पूछा अबू बकर के जिस्म से मुश्क की खुशबू तूने कैसे सुनी है? तो फारूक आजम कहते इसलिए कि मैंने सबसे ज्यादा बाहया निगाहों को नीची रखने वाला अबू बकर सिद्दीक को देखा, उसकी बरकत से उनके जिस्म को मैंने मुअत्तल पाया। सुभान अल्लाह, सुभान